ਉਹ ਬੱਚਾ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ 90 ਤੋੜੀ ਪਾਣ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੱਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਖਲੋ ਕੇ ਖਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਫਿਰੇਗਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਵੇ ਦੇਸੀ ਵਲੈਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਏਡੀ ਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਹਵਾ ਕਰਾਸ ਦਿੰਦੀ, ਥੱਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ पंखे चला दो, पंखे हवा खींचते हैं ऊपर से, ठीक है। दरख्त लगाए हैं, मकसद ये है जिन्हें कच्ची जगह जाके अपना लेटना बहना, अपनी कच्ची जगह बह जाए, जिन्हें पसंद नहीं करता पक्की जगह, ठीक हो गया। डॉक्टर की जरूरत नहीं पैंदी, मैनू ना मेरे भरा भरू मैनू डॉक्टर ही कहते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਰ ਬੂਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਛੁਈਆਂ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਨਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਬਹਾਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਟੂੰਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫੜੂੰਗਾ ਹੋਵੇ 4 ਦੇ ਦੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨਾ ਵਾਲਸਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस स्टॉक्स उर्दू में तमाम दोस्तों को मुसैयब खां बलोच की तरफ से प्यार और चाहत भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मेरी दुआएं हैं आपके साथ। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे एक बछड़ा फार्म है, इधर मौजूद हैं, चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। इधर तकरीबन 70-80 के करीब बछड़े हैं। तो जो इस फार्म का ऑनर है उससे आपको जो है मिलवाते हैं और इन्फॉर्मेशन लेकर देते हैं। तो दोस्तों ये इंटरव्यू, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, कहीं से स्किप मत कीजिएगा बल्कि लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे चेक कर सकते हैं जी, इस साइड पे भी बछड़े हैं और दूसरी साइड पे भी बछड़े हैं। तो जो इस फार्म का ऑनर है उसके पास चलते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन लेकर देते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। अच्छा अपना नाम बताएं। मुज़म्मिल। मुज़म्मिल भाई इस फार्म की लोकेशन बताएं। ये खान के मोड़, तहसील पत्तों की, ज़िला कसूर, ठीक है। अच्छा मुज़म्मिल भाई, बछड़ा फार्मिंग का आपने कारोबार स्टार्ट किया है, कितना अरसा हो गया? तुसी किन्ने अरसे तो शुरू किया कारोबार? 7-8 माह हो गए। 7-8 माह, ठीक है। तो जानवर पहली दफ़ा लेके आए हो या दूसरी दफ़ा? पहली दफ़ा लेके आए हो, ठीक हो गया। अच्छा टोटल कितने जानवर हैं आपके पास? 85 जानवर। गुड। केड़ी नस्ल के जानवर तुसीं रखे हैं? मलाची भी है, खरीदन भी है, साहिवाल भी है, देसी भी है, ठीक है। ये 3-4 नस्लें हैं। सही है। तुसी फैटरिंग के हवाले नाल लेके आए हो या कुर्बानी के हवाले नाल? कुर्बानी के हवाले नाल भी, फैटरी के हवाले नाल भी। फैटरिंग के हवाले से भी, कुर्बानी के भी, ठीक है। ये जो आपने 2 हिस्सों में तकसीम किए हुए हैं, एक इस तरफ हैं और इसके अलावा बाकी इस तरफ हैं। फैटरिंग वाले कौन से हैं और कुर्बानी वाले कौन से हैं? जो सा पसंद है वो ले जाते हैं। ये कुर्बानी वाले हैं, ठीक है। ये फैटरिंग वाले हैं, ये थोड़े से छोटे हैं, ठीक हो गया। ये फैटरिंग वाले हैं। अच्छा आपका पहला तजर्बा है? हाँ जी। अच्छा आपको तुसी जो इस मैदान दे विच आए हो, बछड़ा फार्मिंग दे विच आए हो, तो जनाब तुसी की सोच के आए हो? तुहानू किस बंदे ने मशा दिता है या तुहानू बिजनेस कैसा लग्या? साडे वाल सानू पहला भी शौक सी, पहला मझां रखियां सी शुरू तो ही, ठीक है। फिर हौली हौली अल्लाह ने डेयरी देती, फिर असीं बच्चे पाल रहे, बच्चे पाल रहे, ज़बरदस्त। ते अच्छा तुसी बच्चे केड़ी जगह तो लैके आए हो? असीं मियां चन्नू तो शेखूपुरा तो लाहौर तो। मियां चन्नू शेखपुरा लाहौर, ठीक हो गया। तिन्ना मंडियां तो? तिन्ना मंडियां तुसीं बच्चे लैके हो, ते किन्ने दिनां तुसीं बच्चे इकट्ठे कर ले सन तिन्ना मंडियां तो? असीं 15 दिनां दे विच कर ले। 15 दिनां दे विच, गुड हो गया। ते जरा दस्सिओ कि तुसीं जदों बच्चे खरीदे सन किहड़ियां चीज़ां दा तुसीं ख्याल रखिया सी कि यह जानवर होना चाहिए, यह खूबियां होनी चाहिए ने? असीं तां खूबी यही रखी देसी जानवर होवे जी। कोई दोस्त ही अबू वाल साहब के, उन्होंने विलायती बच्चे खरीदे हैं, ठीक है। तो तां कोई विलायती कोई देसी हमने खरीदे, मिक्स है, मिक्स ले ली। सही है। विलायती तुसी माशाल्लाह मैं देखने दिया विलायती विच काफ़ी है ने, अद्धे नाल ज़्यादा विलायती ने। तो विलायतियां तुसी क्यों मतलब प्रैफर किया है? तुहानू ये ज़्यादा अच्छे लगे आ? इन्हां दी की वजह हो सकती है कि ग्रोथ अच्छा करते हैं? ग्रोथ नहीं अच्छी करती इतनी, सोहने लगते हैं, सोहने लगते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, ठीक हो गया। नहांदे शुंदे सोहने अपनी मर्जी नाल साफ जगह रहंदे, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा ज़रा तुसी दसो कि तकरीबन किन्ने दिन हो गया तुहानू इत्थे फार्म ते बच्चे लियाए नू? बच्चे लियाए जी 7-8 माह हो गए। 7-8 माह हो गए हैं। अच्छा 7-8 माह हो गए हैं। तो
تو جو تیار ہو جائے آپ وہ سیل کر دیتے ہیں؟ وہ سیل کرتے ہیں اور پھر نیا لے آتے ہیں؟ نیا لے آتے ہیں۔ اچھا، کچھ دوست وہ اس طرح کرتے ہیں کہ مطلب اکٹھے بچڑے لے آتے ہیں، 3 ماہ فیٹنی کے لیے تیار کرتے ہیں، اس کے بعد سیل کرتے ہیں۔ تو آپ 7-8 ماہ سے مطلب لے کر آئے ہیں، جو تیار ہو جائے وہ نکال کے کٹے، ابھی کٹے بہت ہیں تو کٹے نکال دیے، کٹے نکال دیے ہیں، ٹھیک ہے، سارے بچے لے آندے انہوں نے؟ سارے بچے لے صحیح۔ اچھا، جڑا جانور تیار ہو جائے تسی سیل کیوں کرتے ہو؟ فیکٹریاں نوں، لاہور فیکٹریاں نوں، ٹھیک ہو گیا، انہوں نے تسی مطلب کرتے ہو گئے سلاٹر ہاؤس وچ؟ ٹھیک ہو گیا، زبردست ہے۔ تے اوتھے تانوں کی ریٹ ملدا ہے کس حساب نال؟ لیندے آ 450 ਨੂੰ ਵੀ 350 ਨੂੰ ਵੀ 500 ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਖੁਦ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਜਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਫੀਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਖੁਰਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਸੈਲਜ ਪਾਈ ਦਾ, ਸੈਲਜ, ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਆਲੂ ਪਾ ਦਈਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਈ ਦਾ ਦਲੀਆ ਦਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਈਦਾ 3 ਟਾਈਮ ਪਾਈਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਕਈ ਦਾ ਦਲੀਆ 3 ਟਾਈਮ ਦਲੀਆ ਦਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾ ਦਈਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨਵਰ ਸਹੀ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲ ਟੁੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਕਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਅੱਧਾ ਦੇ ਕਿਲੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੈਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? ਮਾਇਲਾ ਸੋਹਣਾ, ਵਧੀਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 85 ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 85 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ? ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਹੋ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਹੋਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਧੋ ਕੇ 3 ਟਾਈਮ ਧੋਈਆਂ, 3 ਟਾਈਮ ਭਰੀ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਨੂਣ ਪਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਚੋਕਰ ਪਾਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਕਰ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਕਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ, ਨੂਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਸਹੀ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਹ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, 2 ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਟੀਨ? 2 ਟਾਈਮ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ? ਸੁਬਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਰ ਦਈਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਦੇ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕਰ ਦਈਦੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਟਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਰੋਗੇ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਈਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਵੀ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਵੱਡੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿਸ ਰੇਟ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲੇ ਸਨ? ਸਾਨੂੰ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤੋੜੀ ਮਿਲਿਆ। 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25,000 ਤੱਕ, 25 ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 25,000 ਤੱਕ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਤੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਮੰਡੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛਾ ਹੈ? ਤਜਰਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਡੰਗਰਾਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ ਡੈਰੀ। ਸਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਸਨ? ਮੱਝਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਫ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਆ ਪੈਪ ਵੀ ਲਾ ਲਏ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਵਾਲੇ ਨੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਪੰਖੇ ਸ਼ੰਖੇ ਲਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪੈਪ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਉਹ ਨੁਕਰਾਂ ਪਰ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ने, फिर नाले धो दे। ठीक जा रहा है। बिल्कुल दोस्तों, ये चेक कर सकते हैं आप, ये पैप दोस्तों लगे हुए हैं, इस साइड पे भी लगे हुए हैं और दूसरी साइड पे भी, और इन पाइप में पानी आता है, पानी के ज़रिए इन जानवरों को नहलाते हैं और इस फार्म की सफाई भी करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा भाईजान मुजम्मल भाई, तुसी पहले डेयरी फार्म का कारोबार कर रहे सी, ठीक है? डेयरी फार्म तो जनाब तुसी वच्छा फार्म की तरफ आए हो, इनकी की वजह हो सकती? इनकी वजह हो सकती है ये कि फैक्ट्री में बहुत अच्छा इनका माल बिकता है। ठीक है, डंगरां दुद्धा काम ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਆਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਝੜਕਾ ਲੱਗਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਿਆਲ ਦੇ ਰੇਟ ਸ਼ੇਟ ਸੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਲਾਏ ਨਾ ਸਰੀਏ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਵੱਡੇ ਡੰਗਰ ਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਕਲਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ।
ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਗਲ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੀ ਐਂਗਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਡੰਗਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਪਾਈ ਦੀ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੁਰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਖੁਰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਾਂ ਮੂੰਹ ਚਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦੀ ਨਿਲਦਾਨ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਪਿਲਾਈ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ? ਨਿਲਦਾਨ। ਨਿਲਦਾਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਚੋਕਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ, ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਲਦਾਨ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਈ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਨਮਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਨਮਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ, ਨਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਰੱਖਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਦੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੋਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਮਕ ਪਾ ਦਈਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਨੂਣ ਪਾ ਦਈਦਾ, ਸੈਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਣ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਲਜ 'ਚ ਪਾ ਦਈਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਆ ਬੈਂਕਰਾਂ 'ਚ ਸੈਲਜ ਬਣਾਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਸੈਲਜ ਬਣਾਈਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਕਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ? ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਜ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਦਫਾ? ਸੈਲਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 15 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ। 15 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਮਕਈ ਬੀਜ ਲਈ ਹੈ, 7 ਕਿੱਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਕਈ ਬੀਜੂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਲਜ ਬਣਾਉਂਗੇ। ਸੈਲਜ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਾ ਪੂੜੇ ਨਾ ਹੁਣ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਈਲਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਈਲਜ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ? ਸੈਲਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਕਈ ਨੂੰ ਕੁਤਰ ਕਾਤਰ ਕੇ ਨਾ ਚੂਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਨੂਣ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫੀਡ ਸ਼ੀਡ ਨਾ ਮਸਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪ ਦਈਦਾ, ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਈ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਂ ਭਾਫ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਨੱਪ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਚੁੱਕ ਰਲਾਈਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਈਲੇਜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਵੰਡੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਲੇਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਜ ਲੈਂਦੇ, ਵੰਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਹੋਰ ਟੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਈਲੇਜ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਈਲੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਵਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਦੁੱਧ ਛੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਛੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਰਹਿ जाएगा। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा भाईजान जब जिसका तो आपको पता चल जाए कि ये बीमार हो गया, तुसी मतलब उन्हें दवाई शे देंदे हो, टीका शिका लाते हो, तुसी जिस तरह के दस्या कि बीमारियां इन्होंने लगदियां ने, और इस अलावा डॉक्टर की तुहानूं जरूरत पैंदी है? डॉक्टर की जरूरत नहीं पैंदी, मैनू ना मेरे भरा भरू मैनू डॉक्टर ही कहंदे आ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਰ ਬੂਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਛੁਈਆਂ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਨਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਬਹਾਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਟੂੰਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਵਾਂ ਫੜੂੰਗਾ ਹੋਵੇ 4 ਦੇ ਦੀ ਦਾ ਨਿਲਜ਼ਾਮ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨਾ ਵਾਲਸਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਟੀਕੇ ਠੀਕ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਬਹਾਰ ਬੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ। ਡਿਕਲੋਰਾਨ ਟੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਕਲੋ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡੈਕਸਾ, ਜੈਂਟਾਫਾਰ, ਇਹ 3-4 ਟੀਕੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਟੀਕੇ ਆ, ਮਹਿੰਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੀਕੇ ਲਾ ਦਈਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਖੈਰ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਏ ਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਵਛਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਊਂਗਾ, ਉਹ ਵਛਾ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ 90 ਤੋੜੀ ਪਾਣ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੱਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਖਲੋ ਕੇ ਖਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਫਿਰੇਗਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਵੇ ਦੇਸੀ ਵਿਲਾਇਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਏਡੀ ਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਿਲਾਇਤੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਿਲਾਇਤੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਵਿਲਾਇਤੀ ਪਾ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਵਿਦੇਸੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗਰੋਥ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸੀ? ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ 10 ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਮੁਰਗੀਆਂ, ਮੋਰ, ਚਕੋਰਾਂ, ਬਖਤਾਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਖਤਾਂ, ਮੁਰਗ
हर जानवर रखे है, हर नस्ल का कुत्ता रखे। ठीक हो गया। कुत्ते भी है, मैं ही शौक करना। ज़बरदस्त। मैट्रिक की है? मैट्रिक तो बाद आला काम किया है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा तो ज़रा तुसी ना जानवर की सानू सेल दे वाला दसो कि जानवर मंडी च सही विक जाते या स्लाटरिंग सही विक जाते हैं? सिलेंडर भी सही चल जाते हैं। ठीक है। सिलेंडर तोड़ के लेने मंडी च अपना तुक्का लग जाता है 50 का, चलो 35 का 50 का चले गया। ठीक है। तुक्के का हिसाब है। सही हो गया। जो फैक्ट्री ने तोड़ के लेना है। तोड़ के लेना तो बेस्ट, यानी कि दोनों ही ठीक है जिधर। ठीक है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मुजम्मल भाई ज़रा थोड़ा जिहा सानू तुसी इहदे बारे दसो कि जिहड़े थोड़े इंतजामात ने माशाल्लाह मैं देख रहा फार्म ते 4 दीवारी है ते और 4 दीवारी उत्ते वार्ड भी तुसी लाई हुई है ते यह फार्म थोड़ा जिहड़ा किन्ने एरिए दे विच टोटली? ये 1.5 किलो दे विच फार्म है। ठीक हो गया। अगले कोई बादी शुद्धी नहीं है, 2-3 मीटर किलो दूर बादी है। ठीक है। असी रात नूं भी रहने हैं। ठीक हो गया। इत्थे ही है। सही है। असी रात नूं राखी रूखी आपे करने और आपे बैठी बूठी दा। ठीक हो गया। देखभाल आपे करदे हैं। ज़बरदस्त। बाल साहब भाई ने बाल साहब बैठे रहंदे 11-12 बजे तोड़ी। ठीक है। सुबह टाइम आप उठ जाइए चुवाई करी दी बड़े डंगरां चोई चुईदा। ठीक है। ते फिर आप इत्थे हो जाइदा। ज़बरदस्त। जेड़ा कोई बच्चा लिबड़िया तिबड़िया नूं फड़ के नवाईदा, साफ सुथरे जानवर आ सकदे सानूं वो भी कोई नज़र नहीं आ रहा। गुड हो गया। अच्छा जो थोड़ा शैड है, शैड के वाल तुम ज़रा इन्फॉर्मेशन दो थोड़े शैड दी की खूबियां हैं जिंदी वजह तुम बड़ा आसान महसूस करते हो? आसान ये है बस इन्ना ना नहीं धुप लगती है, हवा लगती है, जिन्नी मर्जी गर्मी हो हवा क्रॉस होंगी, थले जानवर हवा लगती है। बिल्कुल। पंखे चला दो, पंखे हवा खिंचती हैं ऊपर से। ठीक है। दरख्त लगाए हैं तो इधर फिर शैड का ये मीह बार जो नेर जितनी मर्जी आए कोई पानी शानी नहीं आता इधर। सही है। अच्छा तुसी मैं देख रहे हैं वो बैक साइड की जगह एक कच्ची भी हैगी है। हाँ जी। तो इनका मकसद की है तुसी जानवर इत्थे भी खुले छड़ते हो? मकसद ये है जिन्हें कच्ची जगह जाके अपना लेटना बहना अपनी कच्ची जगह बह जाए, जिन्हें पसंद नहीं करता पक्की जगह। ठीक हो गया। इधर चारा चूरा खा के अपना कच्ची जगह बह जाए। सही है। और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है तुसी यानी कि दोवें इंतजाम किए ने। मेरे सुनने दे विच आया कि जिहड़ी कच्ची जगह होंदी ना जानवर उत्थे अपने आप नूं ज़्यादा कंफर्टेबल समझदा है तो यह थोड़ी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा इस तो अलावा ज़रा वंडे की रूटीन दसना, तुम वंडा सुबह टाइम पाते हो शाम टाइम पाते हो? सुबह इन्होंने वंडा पाई दा पहले टाइम तो। ठीक है। वंडा पा दिए दोवें बच्चा सारे 6 बजे वंडा पा के जी शाम टाइम आलू पा दीते हैं। ठीक है। तो इस टाइम ना सारे पा देना हो, सारे पा देने। ज़बरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया भाईजान। तो दोस्तों आपने इन्फॉर्मेशन सुनी है, इंटरव्यू देखा है मुजम्मल भाई का। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बिज़नेस टॉक्स उर्दू को परमानेंटली सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।